अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना हुम खुलासतुल अरबिल अरबाइ व खैरुल खलाइक़ बअदल अंबिया व हुम कन्नुजूमि फिस समाइ लिल इह्तिदाइ वल इक़्तिदा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खुदा दर इंतज़ारे हमद मानीस्त मोहम्मद चश्म बर्राहे सनानीस्त। खुदा मदह आफरीन मुस्तफ़ा बस मोहम्मद हामिदे हमदे खुदा बस। मुनाजाते अगर बायत बयां करद बबेते हम क़नाअत में तवां करद। मोहम्मद अज तुम्हें ख्वाहम खुदारा खुदाया अज तो इश्के मुस्तफ़ारा। हर दम अज़मा सद दरूदो सद सलाम बर रसूलो आलो अस्हाबश तमाम। दरूद शरीफ हुआ है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इस्लामी काल जुमादुस्सानिया म्याश्त तारीख़ इस्लाम के पदे हवाले सरा अहम अदा कि पदे म्याश्त के द्वैशतम तारीख़ बांधे द पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सखर मुबारक द मुसलमानानो रुम्बे खलीफा प दिन के प इस्लाम के प ईमान के प हर जाय के हर कदम बांधे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम व नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पसेओ औटोल अस्हाबों के औटोल उम्मत के पावल नंबर औदा मकाम यदे कि अफजलुल बशर बादल अंबिया पैगम्बरान नपस च दचा मकाम और मर्तबा दा अगद हज़रत सैयदना व मौलाना मोहम्मद अबू बकर अब्दुल्ला बिन उस्मान अबू कुहाफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा दे। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान नबूवत कई नोटोलो के डुम्बे बैत कौन के और टोलो के डुम्बे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व युन के आगा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अब्दुल काबा नुम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम वाला अब्दुल्लाह नुम के खुद बोले जदई वाले से दायो मनख्ता मन लेवा कच जमा औलाद उपायद बोले ची जामन बे मड़ीदल नजबा आगा द खाना काबे द खिदमत द पारा वक़फ़ कौम और नुम बवला हम द खाना काबे पर नुम बांधे अब्दुल काबा यानी द काबे गुलाम न काबे खिदमत गुजार नुम वाला केदम
نو چونکه دی کې دویمه معنا هم راځي بنده، نو غلام معنا بنده هم ده د عبد، نو ځکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ولا نوم عبد الله کا. د دې کنیت هغه ابو بکر دی رضی الله تعالی عنہ، او د دې د والد صاحب نوم عثمان، او د مور بیبي نوم یې سلمہ ام الخير، دا غي کنیت او د پلار د نوم چې بللې بشه هغه ابو قحافه په نوم سره بللې بشه. صحابو کې دا واحد صحابي دی، نور فضیلتونه او شان او خدان لا یو طرف ته، خدا واحد صحابي دی چې د دې سلور نسلونه صحابه کرام دي. د دې والد صاحب عثمان ابو قحافه هغه هم صحابي، خپل ابو بکر صدیق هغه هم صحابیو، د دې زوی عبدالرحمن هغه هم صحابیو، او د عبدالرحمن زوی محمد بن عبدالرحمن هغه هم صحابي. نو دا شان او فضیلت او مقام په صحابو کې بل چاته نه دی ملاو شوی. دا شان دی اولیت په هر مقام او هر ځای کې هغه هم ابو بکر صدیق رضی الله تعالی. د هجرت سفر دی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خپل رفاقت او ملګرتیا د پاره چې چا انتخاب وکړ هغه هم ابو بکر صدیق دی. 3 ورځې او 3 شپې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په هرایم کړي دا خدمت هم کړي دي، تر دې پورې چې په غرونو باندې ګرځېدو په وخت کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په مبارک چې زخمی شوي، نو ابو بکر صدیق کته شي کینی ورته او یا رسول الله زما په وګو باندې کینی، او سوره قدمه دغه شانتي ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ نبی علیہ السلام په وګو سور کو او بوئ. دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره وفا وا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره عشق او محبت و. یو ځلې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ناستو او دا څه خبره وکړه چې حبب الی من دنیاکم ثلاث، اے خلقا کچره د دنیا سيزونو کې محبت ما چا سره لرلې، نو هغه 3 سيزونه دي، هغه سره ما محبت کو. هغه 3 سيزونه دي، کم کم دي؟ الطيب خوشبو، هر قسم عطر، هر قسم پرفیوم، هر قسم خوشبو هغه چې نو زما خوخه. والمرأة الصالحه، او هغه بیبي چې نیکه صالحه دینداره او پرهیزګار وي هغه زما ډیره خوښ. او دریم وجعلت قرة عیني فی الصلاة، زما د سترګو یخواله منس. دا نبی علیہ السلام د خپل زړه حال بیان کړ، نو اصحاب هم چانه رستو نو فورا ابو بکر صدیق را پاسید او لومبه خبره هغه هم دغه شانته وکړه چې زما زړه کې د 3 سيزونو محبت دی. 3 سيزونه داسې دي چې دا هغه محبت هغه زما زړه کې دی. ټول کړم به دا د عشق او د محبت انتها ده. لومبه فرما النظر الى وجهك یا رسول الله، ستا مخته قتل زما د پاره دنیا او د دنیا د هر قسمه مال نه او د هر سیز نه زیات محبوب دی. او دویم نمبر باندې ارشاد وي یا رسول الله زما مال ستا په قدمونو باندې ولګي، دا زما د پاره ټولونه لوی سعادت دی. او دریم نمبر باندې زما لور ستاسو په نکاح کې ده، دا زما د پاره لوی اعزاز دی. نو دا 3 د محبت سيزونه دا د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ هغه فنا فی الرسول، رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې او د رسول الله صلی الله علیه وسلم مشن باندې هر څه قربان کړ. کله چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام هجرت کو یا دین مخ کې چینو اعلان د نبوت کوي، د راشي او خپل مال ټول راکړي. د هجرت په موقع باندې 40,000 درهم ور سره هغه ټول راړل نبی علیہ السلام ته کې خود یا رسول الله تاسو څنګه وای. ځکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام با د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ مال سره داسې به د هغه استعمال کو لکه چې خپل مال انسان استعمالي. او کله چې چا ابو بکر صدیق سره تکرار وکړ
چا ورته بدې ردې ووې یا چا سره چې څه خفقان رالی نو نبی علیہ السلام د ابوبکر صدیق سایډ واغست وایي تاسو خو اوس رالی ماله کله چې ټول مکی زما انکار کړو دی ابوبکر زما په لاس باندې بیعت کړو او ایمان یې راوړو کله چې تاسو ټول خپل مالونو دروازې ما باندې بند کړې د خپل ټول مال ما باندې خرج کړو تاسو د ده مخالفت کوئ ځکه فتاوی شامیه کې لیکلي دي چې کم یو کس د صحابیت ابوبکر صدیق انکار کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې صحابي د صحابیت انکار کوي هغه د قرآن کریم د نص او د بنیادی آیت چې کوم ځای کې ارشاد فرمایل اس قال لصاحبه دا غي انکار کوي دا هغه انکار په وجه د کافر شي یعنی ابوبکر صدیق سے معمولی انسان نه دی نو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ یوم وفات دا 22 جمادی الثانیہ 13 هجری د هجرت 14 کال و او دا چې کوم میاشت ده جمادی الثانیہ د دې 22 تاریخ او وفات کې هم نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره ډیر زیات مماثلت نبی علیہ السلام وفات په وخت کې د بیبي عائشہ په کور کې او دای هم دغه وخت د خپل لور بیبي عائشہ په کور کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیبي عائشہ څخه او نبی علیہ الصلوۃ والسلام اخیری عمل مسواک ابوبکر صدیق هم اخیری وخت کې مسواک نبی علیہ الصلوۃ والسلام د پیر پر وفات حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی هم د پیر پر وفات د ساخت دا وخت تیر شوی دغه وخت نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفات وشو دلته کې د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی هم دغه وخت وفات وشو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله وفات کېدن اخیری لخر روم طرف ته هغه د اسامه بن زید رضی الله تعالی عنہ تیار ک او روان شي خود نبی علیہ السلام وفات شنه هغه بیا ودرې دغه شان اخیری وخت کې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ هم د یو لخر د تیارې حکم وکړ امیر په جوړ ک او تاسو زما مرګ سحر وشي نو تاسو ماخام نه مخکې چوتی او چې ماخام وفات شم نو سحر نه مخکې چې تاسو وتی نو دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره مماثلت بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام هم د بیبي عائشہ په حجره کې داغي په کور کې داغي په کمره کې چې کوم وړي کوټګای وي هغه ته حجره ویل شي د ټولو بیبيانو د مسجد نبوي ته چار پیرا یا نږدې واړه کورونو یو کمرګای بوا نو هغه کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفات شوه دی او الته کې دفن شوه دی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام څخه بالکل جخت حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ هغه قبر چې هغه جوړ شو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام قبر مبارک نا قبله دا څنګه چې سم اړخ باندې بنده سملی دا سي نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی او دی په سي شاته د اوږي مبارک بالکل صد کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خلیفہ ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د سر مبارک دی او بیا دی په سي شاته د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ قبر مبارک دی نو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله دا هغه شخصیت دی چې دین کې هم اول ایمان راوړو کې هم اول نبی علیہ السلام باندې خپل مال خرج کولو کې هم اول یار غار هم دی او نن یار مزار هم دی او ان شاء الله جنت کې هم نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره ولې چې نبی علیہ السلام فرمایل چې ما بین بیتی و منبری روضه من ریاض الجنه زما کور او د کور نه واخې منبره پورې دا چې کوم ځای دی دا ټول د جنت باغونو کې یو باغ دی اکه باغ کې نبی علیہ السلام هم پروت دی آرام فرما دے او اکه باغ کې حضرت ابوبکر صدیق او حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما دی هم التکی آرام فرما دے نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دی شان او مقام څنګه بیان کړو چې زما دو وزیران په اسمان کې دي او دوه په ځمکه کې اسمان کې جبرائیل او میکائیل او په ځمکه ابوبکر او عمر یو ځل نبی علیہ الصلوۃ والسلام غر ته وخته ورسره چې دا حضرات هم غر چې نو د خوشحالۍ نه په خوځېدو شي چې د نبی علیہ السلام قدم مبارک په ما باندې ولګېدل نبی علیہ السلام په
خپای ولا راخلاص کړه او وی ودرېګا تا ته معلومه نه ده چې نن تا باندې یو پیغمبر دی یو صدیق ولاړ دی او دو شهیدان در باندې ولاړ دي نبی علیہ السلام سره ابوبکر صدیق او ورسره حضرت عمر او حضرت عثمان رضی الله تعالی عنهم نو دا د دې مقام دی دا د دې مرتبه ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفات پورې هر مقام هر ځای کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره هر جهاد کې دی چې نو شریک شوی او د غزوه تبوک په موقع باندې چې کوم ځای کې یو طرف ته حضرت عثمان د ټول لخر 30,000 لخر دی د 30,000 کې د درېمې حصے یعنی د 10,000 لخر ټول خرچه یو عثمان په خپل ځان واغست نبی علیہ السلام له چې چندای راړه هغه اشرفای او هغه درهمونه نو نبی علیہ السلام په جولای کې واچلو داسې بره بای کله بره او کله کته وای کې خودی او وی عثمانه زتانه رضا شم یا الله ته نه رضا شي په هغه موقع باندې ابوبکر صدیق رااله او بدن باندې چې نو دا د ټاټ تا لباس و تاسو یو کو ابوبکر څه دراړ وای په دغه ورځ حضرت عمر وی چې نن سبا ما سره مال ډیر دی خوشحالي او فراوانی الله تعالی را کړی دا که زه د ابوبکر نه مخکې وتی شم نن به وځم نو حضرت عمر راله یا رسول الله دا د الله په لاره کې ورکوم ای عمر کور د پاره دې څه پرېښودل یا رسول الله هر څه چې ما سره ما ټول نیم کړ نیم مې کور پرېښودل نیم مې تاسو ته حاضر کړ نبی علیہ السلام خوشحاله شو او قبول یې کړ ورسره بیا ورپسې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی تشریف راوړ حضرت ابوبکر صدیق چې رااله ها اے ابوبکر څه دې راوړی دي یا رسول الله دا مال دی کور د پاره دې څه پرېښودی وی دا الله او د رسول علیه الصلاۃ والسلام نوم مې پرېښودی هغه کم لباس و چې کم سلګ ډېرو پیسو لباس جوړېده هغه هم یې راوړی دی او په بدن باندې د ټاټ لباس دی یو برا او یو کته نو دغه وخت حضرت عمر وی زه د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ نه هیڅ چره هم نشم مخکې کېدی یو ځل دا دواړه حضرات ناستو خپله کې گپ شپ لګو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا صحابی حضرت عمر حضرت ابوبکر ته وی ابوبکر د هجرت هغه 3 شپې چې تالته غار کې غار ثور کې د نبی علیہ السلام خدمت کړو هغه 3 شپې او ورځې مال راکا زما د ټول عمر عملونه ته واخله حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه مسکیشه یا عمر دا خو د الله تقسیم دی یعنی حضرت عمر په هغه 3 شپو او ورځو عمل باندې رضا کېده او د عمر رضی الله تعالی د ټول عمر نیکي هغه ورکول بیبي عائشه وی یو ځلې وی داسې پکټ کې ملاستو ما نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته عرض وکړ یا رسول الله نن خدا اسمان داسې پړکیږي او داسې صفا د شپه ده او بشمیر ستوري دي په آیا دومره ستوري چې د دې کم تعداد دی د دې ستورو دومره نیکي هم د چا په دې امت کې شته نبی علیہ السلام فرمایي چې یا بالکل صرف یو کس دی چې دا دومره نیکي دي لکه د ستورو دا شمیر ته وکړي وی زما زړه کې رالل چې زما والد صاحب د دې متحمل دی ابوبکر صدیق چې داغه دوره نه کوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایي چې هغه یو کس دی عمر فاروق وی زه لږه خفه شوم چې زما پلار ابوبکر صدیق خو هر ځای کې مخ کې نو دا غي دوره نه کوي ولې نه دي نو نبی علیہ السلام ته مې عرض وکړ یا رسول الله زما والد صاحب کم ځای کې نو ارشاد او فرمایل چې د ابوبکر صدیق یو د هجرت هغه سفر کې چې کومه نیکی ده هغه یو طرف ته او د عمر فاروق د ژوند ټولې نیکی بل طرف ته نو دا هغه ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دی 22 جمادی الثانیه 13 هجری باندې د دی وفات و الله رب العزت دی د پاره رضی الله عنهم ورضوا دا سرټیفیکیټ ورکړی دی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام بهترین ملګری نن هم غار کې څنګه چې غار کې یو ځای و نن چې مزار کې روزه شریف کې هم یو ځای دی
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त माल तासुल और ठोल मोमिनान तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सूरत और सीरत और द अस्हाबो पनक्श कदम बांधे चले दो तौफीक राखी वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।